کرپشن اور بدامنی کے ہاتھوں، کیا مصرع ہے بیٹے؟ کرپشن اور بدامنی دلوں پر خوف سا طاری رہے گا۔ حکومت بھی یہی فرما رہی ہے، ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ حکومت بھی یہی فرما رہی ہے، ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ اے بجلی آ رہی ہے نا، اس سے ایک درخواست ہے، فراز صاحب کی زمین میں پنکھے کی رکی نبض چلانے کے لیے آ، پنکھے کی رکی نبض چلانے کے لیے آ، کمرے کا بجھا بلب جلانے کے لیے آ، تمہید جدائی ہے اگرچہ تیرا ملنا، آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے، تمہید جدائی ہے۔ ہاں جی، اسی سلسلے میں واپڈا کے بارے میں اے دے لئی دعاواں منگو، واپڈا اے دے لئی دعاواں منگو، اینو رب سلامت رکھے، بلباں دے وچ جگنو پار لو، ڈانگا نال چلاؤ پکھے۔ ہاں جی، ایک چھوٹے سے 3 مصرے ہیں بھائی اپنا۔ ٹالی، یہ ہمارے ہاں ٹالی کا لفظ شیشم کے معنی میں ہے، ٹالی اٹھا ملنے دا وعدہ انہیں کیتا سی، 3 مصرے، ٹالی اٹھا ملنے دا وعدہ انہیں کیتا سی، ٹالی جتے دسی ساسو ہوتے تھے کھجور، ٹالی جتے دسی ساسو ہوتے تھے کھجور، ایدے بھی تسی دسو میرا کی قصور ہے۔ ہاں جی، ایک شخص ہے، وہ بیمہ کمپنی کا ایجنٹ ہے، وہ کسی کو قائل کر رہا ہے کہ آپ کرائیں ہم سے بیمہ، چھوڑے سب بندشوں کو، آپ کرائیں ہم سے بیمہ، چھوڑے سب بندشوں کو، اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے، خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو، آپ تسلی سے مر جائیں، باقی کام ہمارا۔ یہ دیکھیے ایک سیاسی قطع ہے، لیکن بہرحال قطع ہے، ہمیں کہتا ہے اپنا اتحادی، ہمیں کہتا ہے اپنا اتحادی، مگر بھارت پہ کتنا مہربان ہے، کوئی یہ بات امریکہ سے پوچھے، اور تیرے انڈے کہاں، کڑ کڑ کہاں ہے، تیرے انڈے کہاں، کڑ کڑ کہاں۔ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، جب میں یہ کتاب پڑھنے لگتا ہوں تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں، تو اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں، کیا مولوی صاحب اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی اس میں شرعی مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں اپنی اہلیہ، اپنی بیگم سے، کہ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت، تیری تربت پر لکھے تحریر کس مفہوم کی؟ لو جی، بیوی سے یہ پوچھ رہے ہیں جب تو مرے گی تیری قبر بنائیں گے، اس پر ہم وہ کتبہ لگائیں گے اور وہ لوہے مزار، اس پہ کیا لکھے؟ لو جی، یہ مسئلہ ہو گیا، بیوی نے پوچھ دینے پہ۔ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک وقت، تیری تربت پر لکھے تحریر کس مفہوم کی؟ اہلیہ بولی عبارت سب سے موضوع ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی۔ دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم۔ لو جی، کوفتہ، میری بہو کوفتے بنا رہی تھی تو میں نے اسے کہا بیٹے میں کوفتے پر ایک ایسی نظم لکھنا چاہتا ہوں جس میں پاکستان کی ہسٹری آ جائے۔ لو سنو، بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی، بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی، محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی، پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دندا تھلے شاوا بلے بلے۔
ਧੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਾ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੀਮੇ ਦੀ ਫੇਰ ਬਣਾਈ ਬੋਟੀ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ ਕੀਮਾ ਉਸਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਬਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਲਣ ਖਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਅਸਾਂ ਧੀਮਾ ਬੋਟੀ ਕੀਮਾ ਬੋਟੀ ਮੁੜ ਬੋਟੀ ਦਾ ਕੀਮਾ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕੋਫਤੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਖਾ ਲੰਮੇ ਗੋਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਸਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਖਲੋਤੇ अजीजो आपने सुना होगा गालिब का शेर ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता तो इस पर मैंने इस जमीन में कुछ शेर लिखे हैं तुझे मुझसे मुझको तुझसे जो बहुत ही प्यार होता तुझे मुझसे मुझको तुझसे जो बहुत ही प्यार होता न तुझे करार होता न मुझे करार होता कभी सर्द आहें कभी गर्म मासू मेरे हालेजार जैसा तेरा हालेजार होता और मेरी आरज़ू में होते तेरे बाल बिखरे तेरे शौक में गरीबा मेरा तार होता जो मैं तुझको याद करता तुझे छींकना भी पड़ता जो मैं तुझको याद करता तुझे छींकना भी पड़ता मेरे साथ भी यकीनन यही बार होता तेरा हर मर्ज उलझता मेरी जान नातवा से जो तुझे जुकाम होता तो मुझे बुखार होता तेरा हर मर्ज उलझता मेरी जान नातवा से जो तुझे जुकाम होता तो मुझे बुखार होता और किसी जो तुझे जुकाम होता तो मुझे बुखार होता किसी चौक में लगाते कोई चूड़ियों का खोखा तेरे शहर में भी अपना कोई कारोबार होता तेरे शहर में भी अपना कोई कारोबार होता और वहाँ जेरे बहस आते खतो खालो खुए खूबा क्या मिसरा है वहाँ जेरे बहस आते खतो खालो खुए खूबा गमे इश्क पर जो अनवर कोई सेमिनार होता जी सेमिनार ये इन्होंने सेमिनार और तरह समझा है नार औरत है और सेमी जो आधी औरत होती है सेमिनार से समझ हाँ जी एक कथा हाँ जी मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी अजीजो मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी मेरी आदत है कि पीता हूँ मैं पतला पानी अल्लाह अल्लाह सफाई सब रगबत उसकी उसने उक्के का कई साल न बदला पानी और शेर सुनिए अजीजों समझने की कोशिश कीजिए मुझको शुगर भी है और पास है शरीयत भी है मेरी किस्मत में न मीठा है न कड़वा पानी मुझको शुगर भी है और पास है शरीयत भी है मेरी किस्मत में न मीठा है न कड़वा पानी मैंने एक फलसफी इस फिक्र में डूबा देखा फलसफी कुछ भी सोचा होता किस तरह का गीला जो ना होता पानी और जिंदा रहना भी तो मुमकिन नहीं पानी के बगैर डूब मरने को भी दरकार है भैया पानी और इतनी अच्छी भी नहीं इतनी समाजी तनकीद बंद हो जाए ना अनवर तेरा उका पानी हाँ जी हमारे एक मुअज़्ज़ज़ हैं वजीर उनका तकिया कलाम है मिट्टी पाओ हाँ जी उनके बारे में उन पर मिट्टी जरूर डालेंगे जो मसाइल भी सर उठाएंगे उन पे मिट्टी जरूर डालेंगे
जो मसाइल भी सर उठाएंगे, सोचता हूँ कि चौधरी साहब इतनी मिट्टी कहाँ से लाएंगे। सोचता हूँ, मिट्टी से याद आया कि गारा, जरा गौर से सुनिए बच्चों, गारा बना रहा था जो मजदूर राह में, पूछो न बेतकल्लुफी उस मेहरबान की, नाली का उसमें आबे नजिस भी मिला गया, मिट्टी पलीत कर गया मालिक मकान की, मिट्टी पलीत कर गया मालिक मकान की। एक फरमाइश आज की पकाइए, अभी आपने भी इसकी तायद की है। चौधरी साहब पूछते ने अपने बाबरची नू, हाँ जी, उनका ना की ये रहमा, आज की पकाइए दस तेरा की ख्याल, आज की पकाइए दस तेरा की आंदा, मैं की ख्याल दस मेरी की मुझाल। चौधरी साहब कहने रहमिया चल आज फिर चस्के ही ला लीए ते लब जन चंगियां ते पिन्नियां पका लीए। आंदा बाबा तू सब बुझियां ने दिलां दियां चोरियां, मेरा भी ये दिल सी पकाइए आज तोरियां ते लूआं वाली पिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, हरी ते खजूर होवे, सोहनी होवे, कूली होवे। ते विच हुण बकरे दी पुठ दियां बोटियां, विच हुण बकरे दी पुठ नाल हुण छंडियां तंदूरी दियां रोटियां, मक्खणे दा पेड़ा होवे, लस्सी दा मक्खणे दा पेड़ा होवे, लस्सी दा प्याला होवे, पिंडियां दे नखरे उत्ते नखरे ते गरम मसाला होवे। पिंडियां बनाना भी ते कोई कोई जानदा है, रिन्हना पकाना भी ते कोई कोई जानदा है। उठा फिर चौधरी जी फड़ा मैं तैयारियां, पिंडियां बनावा अज रज के करारियां। चौधरी साहब कहने रहमिया हजार होण मजेदार पिंडियां होंदियां ने कुछ जरा लेसदार। आंदा दफा करो चौधरी जी, सब्जियां दी थोड़े, सानू ए लसूड़ियां पकाण दी की लोड़ है, ते बंदा कानू पिंडियां दी लेस दी हवाड़ ले, एदे नाल पौड़ी दी सरेश भावें झाड़ ले। और फिर चौधरी साहब कहते फिर की ख्याल है तेरा, झड़ी ना मना लीए, जे तू आख रहा मैं करेले ना पका लीए। और रीसे को चौधरी जी आप दे ख्याल दी, जमीए को सब्जी करेले दे नाल दी, ढिड विच इंज जिवें लो लग पई है। तुसां गल कीती ते ढाल वग पई है। ते सच पुछो चौधरी जी हो मेरी राय है, मैनू रोकना करेले आंदा चाह है। चौधरी जी होवे जे करेला चंगा पलिया, विच होवे कीमा उत्ते धागा होवे बलिया, गंढियां टमाटरां दे नाल होवे तुन्निया, फिर होवे घर दे घिओ विच भुन्निया, फिर कोई चौधरी जी उस दा स्वाद है। पर भी पकाया सी यस्टर ईयर, पर भी पकाया सी। तो आंदा होर भी बाए दी मैनू हर गल पाउंदी रहमिया, करेले विच कौड़ जरा आउंदी, आंदा दफा करो, जहर ते चरैता मैनू लगदा, निम ते तरेक दा भरा मैनू लगदा, पले पले दंदां थल्ले जीभ पई सुकदी, खा मर लईए ते तरे नहीं मुकदी। तुम्हें दियां गोलियां करेलियां तो पीकियां, एदे नाल चल कुनीन दियां टिक्कियां। अखीर ते चौधरी साहब कहंदे रहमिया फिर इज कर तू कोई राह दे, रामा कामन मैंने वोट जिन्हें देने ने, रहमिया फिर इंज कर तू कोई राह दे, पुछे ते बताऊं दा भी अपना स्वाद। अंदर अब तुहाडा भला करके एडी सोहनी गल, इहो जे जैके वाला होर केड़ा फल, लो ओ अपग्रेड हो गया। काले काले लिखते ते गोल मोह चाल लो, चौधरी जी लाउन ते बताऊं चौल चाल लो। अंदर रहमिया पकाने नूं ते जी बड़ा करदा है, भट्ठिया दी गर्मी तो दिल जरा डरदा। अंदर साचे जी चौधरी जी ढिड कानू बालना, खाण वाली चीज को बैंगणा दा सालना, भट्ठिया दे डक विच सटने जरूर ने, कानू पे पकाइए साडे ढिड कोई तंदूर ने। दफा करो भट्ठिया नूं भट्ठे कानू साड़ीए, अफशिया नूं चौधरी जी घर कानू बाड़ीए, ते कालियां दे नाल कानू मारीए उडारियां, साडियां ते हैन अमरीका नाल यारियां। वो कहंदा बद बोलना है, एवें बड़ बोलिया वो सब्जियां ते जा तू सियासतां नूं बोलिया, दूजे दी भी सुन कुछ दूजे नूं भी कहण दे, हुकूमतां दी गल तू हुकूमतां ते रहण दे, चंगा फिर बुझ भला मेरा की ख्याल है। आंदे बुझ लईए चौधरी जी छोलियां दी दाल।